کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے غوث پاک کی دھوبی کی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو اسے بخش دیا گیا. یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے, من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے. آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے. کہ سرکار بغداد کا ایک دھوبی تھا, وہ مر گیا تو قبر میں فرشتے آئے, انہوں نے سوال کیا من ربو کو, اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ جھوٹ ہے, یہ سری جھوٹ ہے. Wake up to reality. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا, کپڑے دھوتا تھا. غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے؟ فرشتے حیران, یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا, جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. مجھے اور کوئی خبر نہیں, میں تو غوث پاک کا دھوبی تھا. کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں, فرمایا بخش دو. رب کیڑا کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہیں. تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہا دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی, عبدالقادر کا دھوبی, جس نے عبدالقادر کے کپڑوں کو دھولا ہے. عبدالقادر کے صدقے میں آج میں اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہوں. وما دینوں کا, تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبدالقادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ماں دینوں کا, اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے, غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا. یہ بعض لوگ ہیں نا بڑے شوقین ہوتے ہیں, انجینئر ٹائپ پروفیسر ٹائپ کے لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا نا تو ان کو عقل آ گئی تھی. آج آپ انجینئر صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں, اب دنیا میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے, کیڑی شے پہ گئی ہے, اور انجینئر پہ گیا جو اور نس گئے جو ہے, ڈر گئے جو ہے. بات تو صحیح ہے نا, دنیا کی تبدیلی آئی ہے. اب یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ انہوں نے دفاع کیا ہوا ہے. آپ لوگ اس چیز سے اندازہ لگائیں جو اتنے بڑے بڑے علماء, ان کو نہیں پتا تھا اپنے فرقے میں کیا لکھا ہوا, کون سی کتابوں میں کیا چیز بیان کرنی ہے, کون سی کہانی صحیح ہے, کون سی غلط ہے. وہ لوگ اس چیز کا مطلب خیال نہیں رکھ سکے, اس چیز کو نہیں پڑھا تو وہ باقی چیزوں میں کس طرح مہارت حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اتنے بڑے عالم ہیں, کتابیں لکھی ہیں. پیر اعظم رضا قادری صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب جو کہ بریلویوں کے بہت بڑے مناظر سمجھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جمال الدین بغدادی صاحب جو کہ وہ بھی پیر ہیں, وہ بھی باتیں کافی ساری کرتے رہتے ہیں. تو ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جس کا رد کیا, اور ہم بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا اور یہ فلاں فلاں. مطلب ان علماء کا علمی لیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے. اگر ان چیزوں کا نہیں پتا تو اس طرح کافی ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں دین میں کہ جو ان کو نہیں پتا ہوگا. ہاں تو بھی گیا غوث پاک کا دھوبی, آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. السلام علیکم, میرا نام ہے رانا رباب اور آپ دیکھ رہے ہیں علی بٹل یوٹیوب چینل. غوث پاک کا دھوبی بہت مشہور واقعہ جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو آپ لوگوں کو کیسا لگے گا کہ یہ میں اگر کہوں کہ بریلوی حضرات, بریلوی علماء, بریلوی مولویوں نے بھی اس کو ایکسپوز کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے, اس کو ہمارے علماء نے رد کیا ہوا ہے. جس کا بریلویوں نے بھی رد کیا ہو تو وہ کہانی کتنی انٹرسٹنگ ہوگی. خیر اسی بارے میں بات کریں گے. کچھ علماء بریلویوں کے آ کے یوٹیوب پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی من گھڑت ہے, ہمارے علماء نے کئی عرصہ پہلے اس کا رد کر دیا ہوا تھا, اور یہ کہانی جو ہے وہ جھوٹی ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم اتنے بڑے علماء بریلویوں کے جو کہ بہت مشہور ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, پیر اعظم رضا قادری صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, اور جو پیر صاحب ہے جمال الدین بغدادی صاحب, اور اس طرح کے کئی ایسے بڑے جو نامور عالم ہیں, انہوں نے غوث پاک کے دھوبی والے واقعے کو کوٹ کیا اور کئی جگہ پہ ممبروں پہ بڑے زور و شور سے بیان کیا اور دکانیں چمکائی ہیں. لیکن کچھ علماء آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے اس کا رد کر دیا ہوا ہے کئی عرصہ پہلے. آپ لوگ اس چیز سے اندازہ لگائیں جو اتنے بڑے بڑے علماء, ان کو نہیں پتا تھا اپنے فرقے میں کیا لکھا ہوا, کون سی کتابوں میں کیا چیز بیان کرنی ہے, کون سی کہانی صحیح ہے, کون سی غلط ہے. وہ لوگ اس چیز کا مطلب خیال نہیں رکھ سکے, اس چیز کو نہیں پڑھا تو وہ باقی چیزوں میں کس طرح مہارت حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اتنے بڑے عالم ہیں, کتابیں لکھی ہیں. پیر اعظم رضا قادری صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب جو کہ بریلویوں کے بہت بڑے مناظر سمجھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جمال الدین بغدادی صاحب جو کہ وہ بھی پیر ہیں, وہ بھی باتیں کافی ساری کرتے رہتے ہیں علمی. تو ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جس کا رد کیا, اور ہم بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا اور یہ فلاں فلاں. مطلب ان علماء کا علمی لیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے.
अगर इन चीज़ों का नहीं पता तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं दीन में कि जो इनको नहीं पता होगा, वाकई नहीं पता होगा। वाकई इंजीनियर साहब सही कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो उलमा ने पढ़ी ही नहीं है। मतलब लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा आलिम है लेकिन उन्होंने वो चीज़ पढ़ी नहीं हुई। अगर ये छोटी सी चीज़ उन्होंने नहीं पढ़ी और अपने जो मिंबरों पे बड़े जोर शोर से बयान कर रहे हैं कि ये वाकया हुआ है और उसका ये भी नहीं कह रहे कि हमारे बुजुर्गों ने रद्द किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, अगर बुजुर्गों की अपनी किताबें नहीं पढ़ी, अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपने बरेलवी फिरके की, तो कुरान हदीस तो बहुत दूर की बात है। इतने बड़े बड़े उलमा भी ब्लंडर कर सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दीन का क्या हाल हुआ होगा अगर सारे फिरकों के उलमा इस तरह ही हुए। और इतने सारे उलमा के नाम गिना दिए, उनको नहीं पता इस चीज़ का, तो फिर पीछे क्या रह गया? कुछ उलमा जो कि 2-4 हैं उन्होंने बयान कर दिया इस चीज़ को। अगर उन्होंने ये बात ढूंढ ली है तो उनसे कोई और चीज़ें मिस हो सकती हैं, जाहिर बात है। वो चीज़ ये बयान कर रहे हैं, उससे कोई और चीज़ मिस हो सकती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी कि अब आके वो इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि नहीं जी हमारे बुजुर्गों ने तो पहले ही इसका रद्द कर दिया। किस वजह से वो कह रहे हैं? क्यों अब आके इस चीज़ का रद्द कर रहे हैं? क्यों लोगों को बता रहे हैं? पहले तो लोगों को नहीं बताते थे, पहले तो दुकानें चमका रहे थे, कहानियां सुना रहे थे लोगों को। पहले क्यों नहीं आप लोगों ने एक्सपोज किया? क्यों? क्योंकि आप इंजीनियर साहब ने आके आप लोगों को बताया। और ये अभी कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब तो अब आके कह रहे हैं ना हमारे तो बुजुर्गों ने पहले का एक्सपोज कर दिया हुआ। तो किताबों में लिखा हुआ था ना, सोशल मीडिया की दुनिया में आप लोगों को उलमा ने कितना किस चीज़ को एक्सपोज किया। आपने कर दिया होगा, एक दो और बंदे ने कर दिया होगा, जो बाकी बड़े बड़े उलमा है इतने उनको नहीं पता इस चीज़ का, वो क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे? और अगर वो एक्सपोज नहीं कर रहे, वो जोर शोर से बयान कर रहे, तो आप लोग उनको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे? आप लोग बाय नेम उनको एक्सपोज करें एक एक करके, फिर हम कहेंगे कि यार खिलाफ कुछ चीज़ होती है, आप अपने लोगों को भी खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, इतनी हिम्मत है आप लोगों में। वैसे तो बहुत सारे धड़े बने हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे फिरके वारियत आपस में इनकी बरेलवियों की बहुत ज्यादा है। इनकी तो बहुत पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो इनको एक्सपोज क्यों नहीं आप लोगों ने किया? अभी इंजीनियर साहब की वजह से आपको पता चल रहा है कि यार ये हमारे उलमा ने भी तो लिखा होगा। आप लोग इनका इल्मी लेवल जान चुके हैं। तो खैर मैंने हाईलाइट्स में उलमा की वीडियो चला दी थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी और वीडियो ऐड कर लेते हैं। पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हमारे यहाँ एक वाकया बयान किया जाता है कि गौसे आजम का धोबी जब मर गया, उससे फरिश्ते कब्र में सवालात करने के लिए आए, तो बार बार वो ये जवाब देता रहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूं, तो उसे बख्श दिया गया। याद रहे ये वाकया मौजू है, मन घड़त है और झूठा वाकया है। इसके मुतालिक जो है वो फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत बेअसल है, इसका बयान करना सही नहीं है। लिहाजा जिसने ये बयान किया वो इससे रुजू करे और आइंदा ये रिवायत बयान न करने का पक्का अहद करे। अगर वो ऐसा न करे तो मोतबर किताब से इस रिवायत को साबित करे। इसी तरह शारे बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस रिवायत के मुतालिक लिखते हैं कि ये रिवायत ना मैंने किसी किताब में देखी, ना ही किसी से सुनी। हदीस में तसरीह है कि मरने वाला मोमिन होता है तो तीनों सवालों के जवाब दे देता है। मुनाफिक या काफिर होता है तो वो कहता है हाय मैं नहीं जानता, हाय मैं नहीं जानता है, या तला अदरी। लिहाजा ये रिवायत हदीस के खिलाफ है। मगर ये बात भी हक है कि अल्लाह के वली अपने मुरीदों की कब्र में नकीरैन के सवालात के वक्त कि सरकार बगदाद का एक धोबी था, वो मर गया तो कब्र में फरिश्ते आए, उन्होंने सवाल किया मर रब्बू को, उसने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। उन्होंने पूछा मां दीनू को, उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो जब ये बातें उन्होंने की तो उसने की तो फरिश्तों ने कहा उसको छोड़ दो, ये झूठी हिकायत है, इसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं। आप फतावा फकीह मिल्लत उठा लीजिए, फतावा अमजदिया उठा लीजिए, फतावा शारे बुखारी उठा लीजिए, हमारे बुजुर्गों के जितने फतावा है, मुफ्तियाने आज़म के जितने भी फतावा आप उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको सरकार बगदाद की तरफ मंसूब ये वाकया नहीं मिलेगा। इस तरह का कोई भी वाकया नहीं, ये झूठ है, ये सही झूठ है। हमारे बुजुर्गों ने इसका इनकार किया। इसी तरह गौसे पाक के धोबी के वाकयात जिक्र किए जाते हैं। हमारे उलामा ने बहुत पहले, जब यूट्यूब का वजूद भी नहीं था ना, ये बाज लोग हैं ना बड़े शौकीन होते हैं, इंजीनियर टाइप प्रोफेसर टाइप के लोग, वो ये कहते हैं कि देखो मैंने कहा ना तो इनको अक्ल आ गई थी, ये मेरे कहने की वजह से इनको अक्ल आई है। और भाई हमारे बुजुर्ग जब ये यूट्यूब पैदा भी नहीं हुआ था और यूट्यूब पर तुम्हारा वजूद भी नहीं था, जब तुम्हारी भी पैदाइश नहीं हुई थी, तब हमारे बुजुर्गों ने इस करामत का रद्द किया हुआ है। उठाकर देखें किताबें, आपको पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने कब इसका जो है रद्द किया हुआ था। शारे बुखारी हजरत अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहुत पहले इसका इनकार कर दिया था कि ये कोई करामत नहीं है गौसे पाक की धोबी की। आप जाकर देखें फतावा शारे बुखारी के अंदर। और हमारे यहाँ पर ये करामतें बयान की जा रही होती हैं, और जब हम इस करामतों का रद्द करते हैं तो बाज लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में होती हैं कि इनको हमारे कहने के बाद अकल आई है। और भाई आपके कहने के बाद अकल नहीं आई है, हमारे उलामा ने पहले ही बता दिया था। जी तो आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि एक बरेलवी फिरका जिसके उलमा का आपस में इतना इख्तलाफ नहीं है, बल्कि पता ही नहीं किस चीज़ का, कि वो क्या बयान कर रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्या बयान कर रहा है, तो इतना सारा मतलब आपस में ये चीज़ें जो है ना वो
सही क्लियर नहीं है तो वो दूसरों को क्या इस्लाह देंगे और वो फिरका कितना को सही होगा। तो खैर अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, सुभान अल्लाह, पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।